بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہے۔ سیکنڈ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو سکھایا تھا سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کو تجوید القرآن کے مطابق ہم کیسے سیکھتے ہیں، کیسے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ لازمی ہم پڑھتے ہیں۔ کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نیکی کمانے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہم غلط ملط تلاوت کر کے الٹا ہم کہیں گناہ تو نہیں لیتے۔ تو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دیا ہے کہ جس کے اندر پہلی 3 آیات میں نے آپ کو تجوید کے ساتھ سکھائی ہیں۔ وہ ویڈیو اگر کسی نے نہیں دیکھی، پہلے وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ آج کی ویڈیو یہ ہے، اگر تو کوئی بندہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر تجوید القرآن کے مطابق تلاوت کرتا ہے سورۃ الفاتحہ کی، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ تجوید کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کون کون سی غلطیاں ہیں جن سے معنی چینج ہوتا ہے اور کیا معنی بن جاتا ہے چینج ہو کے، اور ہمیں کون کون سا گناہ ملتا ہے، کیسے کیسے ہم گناہ کماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے، آج ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے اندر۔ لفظ الحمد، ہا جو ہے وہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتی ہے، ٹھنڈی آواز اس کی آتی ہے، الحمد الحمد۔ لیکن اگر میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ ہم نماز کے اندر غور نہیں کرتے، اگر میں نے اس کو پڑھا الحمد تو کیا معنی بنے گا؟ چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں لفظ ہے الحمد، جو کہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ تو اگر اس کو میں ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہوں الحمدللہ، الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام دعا، تمام کا تمام دعا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی غلطی ہے، ہا کی جگہ آپ نے ہا پڑھ لی ہے، الحمد پڑھا ہے تو ہو گیا ہے تمام دعا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نماز کے اندر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمام دعا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، رب العالمین، عالمین کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم عین کی ساؤنڈ کو کلیئر کرتے ہیں رب العالمین، پھر تو ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں عالمین لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کا۔ ربی رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا یا دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اگر میں عین کی ساؤنڈ کو کلیئر نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں عالمین، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، عالمین کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور رب العالمین عین کی ساؤنڈ کو اگر ہم کلیئر کرتے ہیں تو پھر مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کا یا دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اب چھوٹی سی غلطی ہے، الحمد کے اندر ہا الحمد پڑھ لیں گے تو تمام دھواں ہو جائے گا، اور عالمین کے اندر عین کی ساؤنڈ کو اگر ہم کلیئر نہیں کرتے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ ربی رب ہے، پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی معنی جو ہے بنتا نہیں ہے۔ تو آپ نے ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنی، اور عین کی جگہ آپ نے حمزہ نہیں پڑھنی، عالمین سمپل نہیں آپ نے پڑھنا، عین کی آواز کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بھی ہا کا سسٹم ہے، ہا لفظ آ گیا ہے تو پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ ہا کو چینج کر کے اگر ہا پڑھ لی جاتی ہے تو کتنا معنی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے الرحمن، را کو موٹا پڑھنا ہے، ہا کی ساؤنڈ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، میم کو ایک الف تک لمبا کرنا ہے، نررحیم نررحیم، را کو موٹا اور ہا کی آواز کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ یعنی کہ پہلی 2 آیات کے اندر یہ ہے، آپ نے ہا ٹھیک کرنی ہے اور عین ٹھیک کرنی ہے، اور را کو موٹا پڑھنا ہے جہاں جہاں پر را کے اوپر زبر آتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے، لفظ ہے مالکی، مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا یا بدلے کے دن کا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، مالکی
काफ को लंबा कर देते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पे। लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर क्या है? मालिकी, मालिक है, यौमिद्दीन, बदले के दिन का, यानी कि क़यामत के दिन का। अगर मैं पढ़ता हूँ मालिकी यौमिद्दीन, काफ को अगर मैं लंबा करके पढ़ूंगा तो ये मतलब हो जाएगा मेरा मालिक है। मालिकी मतलब मेरा मालिक है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़यामत के दिन का मालिक है, ठीक है, या बदले के दिन का मालिक है। हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, तो काफ को जब हम लंबा करके पढ़ेंगे तो मानी हो जाएगा मेरा मालिक है बदले के दिन का। तो इस तरह से मानी ज़रा तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने ठीक करना है। उसके बाद एक आयत और देखते हैं। लफ्ज़ है इय्याका, या के ऊपर तशदीद है, या के ऊपर शद है, इसको ज़रा दबा के अच्छे से पढ़ना है। इसको इय्याका, ख़ास तेरी ही नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। अगर हम तशदीद के साथ नहीं पढ़ते, अक्सर हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम जल्दी में तिलावत करते हैं जब भी हम नमाज पढ़ते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखें लफ्ज़ है इय्याका, ख़ास तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं। लेकिन अगर हम तशदीद के बग़ैर पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु पढ़ेंगे, तशदीद को हटा के हम पढ़ते हैं, फिर होता है तेरी भी हम इबादत करते हैं। अब इय्याका, तेरी ही इबादत करते हैं, तो इय्याका नअबुदु मतलब हम तेरी भी इबादत करते हैं। छोटी सी गलती है, तशदीद को आपने ख़त्म किया, मानी जो है बिल्कुल उलट गया। तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी भी इबादत करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें, ठीक है। हमें गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन हम टाइम देते ही नहीं है। इय्याका, इसको आपने तशदीद के साथ पढ़ना है। नाअबुदु, हम इबादत करते हैं, लफ्ज़ है नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। यहाँ पर भी नून के बाद आइन है, आइन की साउंड को आपने क्लियर करना है। अगर हम आइन की साउंड को क्लियर नहीं करते तो क्या मतलब होगा? चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर लफ्ज़ है नाअबुदु, जो कि कुरान पाक के अंदर है, यहाँ पर है हम इबादत करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आइन की साउंड को क्लियर नहीं करते, हम पढ़ते हैं नाबुदु, इय्याका नाबुदु, तो फिर नाबुदु का मतलब होता है हम फना होते हैं या हम फना हो जाते हैं। तो क्या मतलब होगा? इय्याका नाबुदु, हम इबादत करते हैं तेरी ही। अगर हम पढ़ते हैं इय्याका नाबुदु तो होता है कि हम फना होते हैं। अब देखें, छोटी सी गलती है, आपने जब भी ऐसे होता है ना, अब इंसान सोचता है नहीं यार छोटी सी गलती है, इतना मानी तब्दील कैसे होता है? छोटी सी गलती नहीं है। अगर आप आइन की साउंड को क्लियर नहीं करते, इसका मतलब है आप वहाँ पर हमज़ा की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। तो जब भी अरबिक ग्रामर का रूल ये है, आप हर्फ के बदले कोई हर्फ चेंज करते हैं, किसी लेटर के बदले कोई लेटर आप दूसरा लेके आते हैं, तो वो लहने जल्ली की गलती होती है, उससे मानी तब्दील होता है और उससे गुनाह भी मिलता है। नाअबुदु का मतलब है हम इबादत करते हैं, नाअबुदु का मतलब है हम फना होते हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे देखें, व इय्याका, और ख़ास तुझ से ही, नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। यहाँ पर देखें नस्ताइन, ता बरीक हरूफ में से है, ठीक है। कुरान पाक में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनको बरीक पढ़ना होता है हर हाल में, हमेशा। अगर हम तो की आवाज़ को मोटा कर लेते हैं, नस्तईन नस्तईन पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है हम चमकते हैं। नस्ताइन का मतलब हम इबादत करते, हम मदद मांगते हैं, और नस्ताइन का मतलब होता है हम चमकते हैं। अब ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनसे मानी बिल्कुल उलटता है और हमें गुनाह मिलता है, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमारे वही अमाल कबूल होंगे कि जो हम हर हाल में अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लोगों नमाज उस तरह पढ़ा करो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए नमाज देखा है। अल्लाह के नबी नमाज में ख्याल करते थे, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा वैसा जुमला जो है वो नहीं बोला। हम भी जो है वो जानबूझ के नहीं बोलते, लेकिन ये है कि हम जानबूझ के टाइम भी नहीं देते, हम जानबूझ के सीखते भी नहीं है ना। लोग कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, अगर हमें पता नहीं होगा तो गुनाह नहीं होगा। भाई बाकी सारे मामला का आपको पता है,
کہ کیسے ज़िंदगी गुजारनी है। कुरान पाक की बारी आती है तो आप कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है, हमें गुनाह नहीं होगा। गुनाह होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि कभी आपने टाइम दिया ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, इनको आप ठीक करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझ समेत हम सबको सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। और आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आपका होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि अगर इसको ठीक नहीं पढ़ते तो क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे नंबर 1 है, इसका आप मुझे मतलब बताएं, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो क्या मानी होगा। नंबर 2 का बताएं मुझे, अगर हम इसको ऐसे गलत पढ़ेंगे तो क्या मतलब होगा। आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स चेक करूँगा कि वाकई आपने कुछ सीखा है, कुछ बताया है मुझे कि नहीं बताया। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।